بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دی شائننگ سٹار کوئز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج 15 رمضان المبارک اور یہ خوبصورت دن، یہ خوبصورت مہینہ ایک اور نام سے معنون ہے جو کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش بھی ہے۔ حسن جو کہ نام ہے اہل جنت کے ناموں میں سے، اور والد کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ کا نام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نانا کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ القابات ہیں طیب، تقی اور سید جو کہ نبی علیہ السلام نے خود مرحمت فرمائے۔ کنیت ابو محمد ہے۔ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر انہیں کہا جاتا ہے کہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کی پیدائش پر اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ خود دائیں کان میں اذان دیتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت فرماتے ہیں، اور پھر گھٹی کے طور پر اپنی زبان مبارک سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھتے ہیں، اور حسن رضی اللہ عنہ وہ زبان مبارک چوستے ہیں، اور پھر یہی جو ہے ایک فصاحت اور بلاغت جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، یہ اس کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پیدائش پر دعا فرمائی کہ یا اللہ میں حسن سے راضی ہوں، یا اللہ آپ اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھیے گا، اور فرمایا کہ جو حسن سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی حسن سے محبت کیجئے، اور فرمایا کہ میرے دونوں صاحبزادے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا ہی فضیلتیں اور کیا ہی شان ہے، اور ایک بہت بڑی جو ہے وہ ان کے بارے میں پیشن گوئی نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ یہ میرا یہ نواسہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ یہ بات ثابت ہوئی سچ، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ زبردست شخصیت، اعلیٰ شخصیت، میرے بچوں کے لیے، میری آنے والی نسل کے لیے آئیڈیل رہنما، اور یہی حضرات، یہی شخصیات ہم نے اپنے بچوں کی زندگی میں ان کے بارے میں زیادہ علم و آگہی لانی ہے، تاکہ یہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کو اپنا رہنما بنائیں، ان کی زندگی پر عمل کریں، اور دنیا میں بھی اللہ ان کو کامیاب کریں، آخرت میں بھی۔ دی شائننگ سٹار کوئز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے روزانہ کی طرح آج بھی کراچی بھر سے مختلف علاقوں سے مختلف اسکولز کی ٹیمز آئی ہوئی ہیں، اور یہ بچے رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے تیاری کر کے آتے ہیں، اور انہی واقعات و شخصیات کے حوالے سے ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ اب میں بڑھوں گا اسکولز کی طرف، اور بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے، اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ مائک اپنے پاس کیجئے، مائک اپنے پاس، ایسے زبردست۔ کہاں ہے بیٹا یہ؟ گلشن اقبال میٹروول 3rd گلشن اقبال میں ہے۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر وسیم اظہر۔ سر وسیم اظہر، بہت زبردست ادارہ ہے، بڑی زبردست محنت ہے۔ سر وسیم کی پیس کے ذمہ دار ہیں ہمارے گلشن اقبال ٹاؤن کے۔ بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ نظیر الاسلام اکیڈمی۔ نزدیک ذرا تھوڑا سا مائک۔ نظیر الاسلامک اکیڈمی۔ کہاں ہے یہ بیٹا؟ پانچ نمبر، اورنگی ٹاؤن 5 نمبر۔ اورنگی ٹاؤن سے تشریف لیں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر جنید۔ سر جنید، میرے چھوٹے بھائی، بہت زبردست محنت ہے ان کی پیس کے لیے۔ بیٹا آپ ڈائس کے قریب ہو جائیے جی، اپنے اسکول کا نام بتائیں۔ ایزی اسکولنگ سسٹم۔ ایزی اسکولنگ سسٹم کہاں ہے بیٹا؟ یہ نیئر مومن آباد۔ مومن آباد ٹاؤن سے تشریف لائیں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر جاوید ورسو۔ مائک کے قریب ہو کر۔ سر جاوید ورسو۔ سر جاوید ورسو، بہت زبردست شخصیت۔ اور ابھی چوتھا اسکول بھی ہمیں انشاءاللہ فوراً جوائن کر لیں گے، فرینڈس پیراڈائز جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن سائڈ ٹاؤن سے انشاءاللہ وہ اسکول سر ارمان بنیری صاحب کا، وہ بھی انشاءاللہ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ پروگرام کو کب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے بکر سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے کو اینکر کہ سوالات جو ہے وہ ٹیمز میں ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اپنی مرضی سے ایک انویلپ چوز کر لیجیے، آپ کا جو دل کرے وہ آپ انویلپ چوز کر لیجیے، اوپن مت کیجیے گا، رکھ لیجیے اپنے پاس۔ یہ آپ کے سوالات ہیں، دیکھتے ہیں آپ کی لک میں کون سے سوالات آتے ہیں، اور یہی سوالات ہم آپ سے پوچھیں گے۔ پہلی ٹیم سے ابوبکر سے ریکویسٹ ہے انویلپ لا کر ہمیں دے دیں، اور ہم بڑھیں گے سوالات جوابات کے سلسلے کی طرف۔ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے بارے میں آپ سے سوالات ہوں گے۔ بیٹا آپ کچھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ پہلا سوال میرا بیٹا آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 15 رمضان المبارک یوم پیدائش ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کون کون سے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب طیب، تقی، سید، ان زیادہ مشہور یہ ہیں۔ درست جواب ہے جی، زبردست، بہت اعلیٰ، بہت اچھے، بہت زبردست جواب۔ اور یہ طیب، تقی اور سید، یہ القابات ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ زبردست بیٹا۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس رائے کو پسند فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو
पसंद फरमाया। दुरुस्त जवाब है, ज़बरदस्त। दोनों जवाबात आपकी बेटा बिल्कुल दुरुस्त हैं। 20 पॉइंट्स आपके हो चुके हैं, ठीक है। हर सही जवाब के 10 नंबर हैं और गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 2 जवाबात आपके दुरुस्त हैं। तीसरा सवाल, ग़ज़वा बदर के कैदियों के बारे में खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय को पसंद करने की वजह क्या थी? जो मैंने अभी बता भी दी बातों बातों में, वजह क्या थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये राय क्यों पसंद की थी? खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय को पसंद करने की वजह क्या थी? सोच के आराम से, घबराना नहीं है। क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय को पसंद किया? कोई ऑडियंस में से आप बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है? आप टीम में से कि राय को क्यों पसंद किया? फ्रेंड्स पैराडाइज की टीम अभी पहुंची है, आपसे पूछ लें। डाइस के करीब हो जाए बेटा, दोनों डाइस के करीब हो जाए। आप उधर हो जाए थोड़ा सा, आप बेटा अपने डाइस पर आ जाए, अपने डाइस के करीब आ जाए। हाथ छोड़ दीजिए, इसको डाइस पर आ जाइए, ठीक है। अच्छा, बता सकते हैं आप ये जवाब? जी दीजिए जवाब। दुरुस्त जवाब है, ज़बरदस्त। इनके लिए क्लैपिंग करें। अभी आए और भागते दौड़ते डाइस पर, लेकिन ज़बरदस्त जवाब दिया। घबराना नहीं है, अभी बहुत मुकाबला पड़ा हुआ है। चौथा सवाल आपसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ओहदा बताएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या ओहदा था? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या ओहदा था? आप डाइस के करीब हो जाए, दोनों डाइस के करीब हो, डाइस के करीब हो दोनों, और करीब हो। माइक में फूके नहीं मारे, ठीक है। ओहदा बताएं, क्या ओहदा था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला? घबरा रहे हैं, परेशान हो गए। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। सोच कर जवाब दीजिए, सोच कर जवाब दीजिए कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं, खलीफा सोम हैं, उनके दौर में मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या ओहदा था? आ रहा है ज़हन में? और कोई टीम जवाब दे सकती है? जी बेटा आप जवाब, इजी स्कूलिंग से हमें जवाब दे दें। खलीफा चारम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा चारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में काजी उनके मशीर थे। फिर रिपीट, मैं पूछा हज़रत अली का बताएं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के दौर में क्या ओहदा था? हज़रत खलीफा चारम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। खलीफा 14 हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में काजी और उनके मुशीर थे। काजी और मुशीर, बिल्कुल। थोड़ा सा आपके अल्फाज में वो हो रही थी, बाकी आप जवाब बिल्कुल आपका दुरुस्त था। दोनों टीमों को जवाब आ रहा था कि हज़रत अली का जो ओहदा था वो पूछ रहे थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, तो वो खलीफा थे, वो उनके जो है वो काजी और मुशीर थे, काजी और मुशीर थे। ज़बरदस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीनों खुलफा राशिदीन के दौर में तीनों खुलफा के काजी और मुशीर रहे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि अली सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं, इस फरमान को सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने तीनों खुलफा ने अपने जहनों में नक्श कर रखा था। और फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अहमियत और फजीलियत को वो अपने जहनों में रखते हुए तीनों खुलफा के मुशीर ख़ास और वज़ीर जो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे, ये तीनों हर काम का मशवरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछ कर और उनसे मशवरा करके हर काम किया करते थे। ये अहमियत थी तीनों खुलफा के नज़दीक हज़रत अली मुर्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। बेटा 2 जवाबात आपके गलत हो चुके हैं, क्यों घबरा रहे हैं? ये तो बहुत आसान सवाल था। अच्छा, आपसे 5वां और आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ कि दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद खत्तात के नाम बताएं। चंद खत्तात, कौन कौन से खत्तात थे? बहुत आसान सवाल है, ये प्रेशर में आ गए हैं, ये थोड़ा सा जो है वो पजल हो गए हैं। खत्तात कौन कौन से थे? आ रहा है जहन में? आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं? कुछ नाम बता दें, चले आपके लिए ऑप्शन है, कुछ नाम बता दें कौन कौन खत्तात थे आप में से। अब बताएं, कौन बताएगा? अब आप बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सारे खत्तात थे नबी अलैहिस्सलाम के दौर के, नबी अलैहिस्सलाम के दौर के खत्तात थे और इनकी बड़ी खिदमत हैं। बेटा आपके 3 जवाबात गलत हुए हैं,
2 جوابات درست ہوئے، ایسا ہی ہے جج؟ تو 20 پوائنٹس کے ساتھ یہ ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے، اور ریپڈ فائر کے لیے میں سر سے نذیر سے گزارش کروں گا، فرینڈز پیراڈائز، کہ سر اسٹاپ واچ کیا؟ پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا کون سا ہے؟ دریائے راوی. درست. پاکستان کی سب سے بڑی نہر کون سی ہے؟ درست. جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ کرام شہید ہوئے؟ 15 شہید ہوئے. درست. جنگ یمامہ میں مسلمانوں نے کس شخص کے خلاف لڑی؟ 3 سوالات آپ سے، آپ کے درست ہیں، 15 پوائنٹس ہیں. جس سے سوال ہو رہا ہے وہ ٹیم جواب دے گی، یہ کوئی سرائے عام تھوڑی لگا ہے کہ جو اٹھ کے جواب دے دے. ٹھیک ہے، 3 جوابات آپ کے درست ہیں اور 15 پوائنٹس یہاں ہیں، اور 20 پوائنٹس پچھلے راؤنڈ میں تھے. جی ذرا ان کی حوصلہ افزائی کر دیجئے بچوں کی، یہ تھوڑا سا پزل ہوئے، گھبرائے. تیاری بہت مشکل تیاری ہوتی ہے، بڑے عنوانات سخت ہیں، بچے پھر بھی بڑی محنت کر کے آتے ہیں. بہت زبردست مقابلہ ہوا کرتا ہے. دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. دوسری ٹیم ہماری ہے نذیر الاسلام اسکول. ایسے ہی ہے بیٹا؟ جی آپ ریڈی ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال بیٹا آپ سے، فتح مکہ کے بعد شہر میں امن و امان قائم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے قتل کا حکم دیا تھا اور وہ کہاں کھڑا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعزہ بن قتل یعنی عبداللہ بن قتل کو قتل کرنے کا حکم دیا، وہ خانہ کعبہ کے پردوں کو تھام کر کھڑا تھا. درست جواب ہے جی، کلیپنگ ان کے لیے ہونی چاہیے. زبردست زبردست زبردست. یعنی فتح مکہ میں آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، جن میں سے یہ عبدالعزہ بن قتل تھا. کہ یہ کھڑا کہاں تھا؟ خانہ کعبہ کے پردوں کو تھام کر کھڑا تھا. لیکن یہاں سے ہمیں یہ نبی اسلام کی سیرت سے بات پتہ چلتی ہے کہ غلط کبھی بھی غلط ہی رہتا ہے، ہمیشہ غلط ہی رہتا ہے، وہ کبھی صحیح نہیں ہوتا. اور وہ پردوں کو بھلے خانہ کعبہ کے تھام کو کھڑا تھا، لیکن اسے قتل کیا گیا کیونکہ وہ خطا پر تھا. آپ علیہ السلام کی ذات بہت زیادہ بغض اور دشمنی رکھی ہوئی تھی. پہلا جواب آپ کا بیٹا بالکل درست ہے. دوسرا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. 15 رمضان المبارک یوم شہادت، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سید کا لقب کس نے عطا کیا تھا؟ کچھ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب درست ہے. نبی علیہ السلام نے خود سید کا یہ لقب عطا فرمایا تھا، اور سید کا معنی ہوتا ہے سردار، اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ. جواب بالکل درست ہے بیٹا، آپ کے 2 جوابات درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، غزوہ بدر کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق قرآن مجید کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 اور 68 ہیں. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست زبردست. میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کی تائید فرمائی تھی، اور یہ سورہ انفال میں آیت 67 اور 68 نازل ہوئی، جس میں اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی تائید فرمائی تھی. آگے اس کا ترجمہ بھی آئے گا. چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ بتائیں، اور غزوہ خندق میں، غزوہ احد اور غزوہ خندق، ویسے تو جنگوں میں کارنامے بھرے پڑے ہیں، غزوہ احد میں کیا کارنامہ تھا اور غزوہ خندق میں کیا کارنامہ؟ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے، اور غزوہ خندق میں کافروں کے پہلوان عبدود کو قتل کیا. عبدود کو قتل کیا. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست زبردست. اسی طرح غزوہ بدر میں نضر بن حارث کو، اور غزوہ خیبر میں مرحب کو، یعنی جو بڑے طاقتور ستون تھے کفار کے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے تھے. یہ شان تھی. بہت کارنامے ہیں، اور یہ جنگوں کے کارنامے ان کے نمایاں. آپ سے بیٹا آخری سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی تلوار عطا کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی المطیع عنہ کو تلوار عطا کی تھی اس کا نام ذوالفقار ہے. ذوالفقار تھا. درست جواب ہے. زبردست زبردست زبردست. اور پھر اسی ذوالفقار سے علی رضی اللہ عنہ نے کارنامے اور سر انجام دیے، اور پھر یہ اتنی بھاری تلوار تھی کہ کئی لوگ مل کر اس کو اٹھاتے تھے، لیکن علی رضی اللہ عنہ اس تلوار کے وار سے مرحب کو ایسا کاٹا تھا جو غزوہ خیبر، آپ کا جو فتح خیبر ہے، جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ قموس، تو مرحب مقابلے میں آیا تھا. علی رضی اللہ عنہ فرمایا صبح پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا اور اللہ کے رسول اس سے بہت محبت کرتا. علی رضی اللہ عنہ کو وہ جو ہے وہ دیا تھا، پرچم دیا تھا. تو مرحب مقابلے میں آیا تھا، جو 1000 لوگوں سے کے مقابلے میں لڑتا تھا. مرحب اتنا بہادر اور طاقتور تھا، 1000 لوگوں کے مقابلے میں لڑتا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے وار میں ایسا کاٹا کہ وہ سر سے کٹا. وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، سر سے کٹا، اس کا پورا دھڑ کٹا، اور کہتے ہیں گھوڑا بھی کٹا. وہ ایسا وار علی رضی اللہ عنہ نے کیا، اور مرحب جو 1000 لوگوں سے لڑتا تھا اس کو جہنم واصل کیا. 5 جوابات بالکل درست ہیں. ریپڈ فائر کی طرف تیزی سے بڑھیں گے سر. ریپڈ فائر کے لیے بہت ذرا جلدی کر دیجیے گا. بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ریڈی رہے گا. جیسے بیل ہوگی میں سٹارٹ کروں گا. بیل پر سر. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟
पाक लोगों का घर दुरुस्त। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? लाहौर में। दुरुस्त। क्या रोजा सिर्फ उम्मत मोहम्मदी पर फर्ज है? जी नहीं, रोजा साहब के उम्मत पर फर्ज है। दुरुस्त। कुरान मजीद के नुज़ूल पर कुफार का बड़ा एतराज क्या था? कि कुरान इकट्ठा नाजिल क्यों नहीं हुआ? दुरुस्त। गज़वा बदर को कैदियों के बारे में अल्लाह ताला ने, अगर ये सवाल आप समझ चुके हैं तो इसका जवाब दे चुके हैं, आगे सवाल नहीं करूँगा। बेल हो जाएगी, अगर मेरा सवाल मुकम्मल हो चुका तो फिर जवाब लूँगा, अगर बेल हो गई तो फिर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन अगर सवाल के दौरान बेल हुई तो मेरा सवाल रुक गया। अगर आपको समझ आई है, सही समझ आई, जवाब दीजिएगा, गलत जवाब मत दीजिएगा, -5 है। अब इस पर इक्तफा करते हैं 4 सवालों पे। 4 सवालात इनके दुरुस्त हैं जी। 20 पॉइंट्स। ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त। 20 पॉइंट्स आपके यहाँ हैं बेटा। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है, आगे का मुकाबला देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दी शाइनिंग स्टार क्विज शो में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोनों टीमों ने अच्छा मुकाबला किया, अच्छी तैयारी के साथ आए। तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी टीम हमारे पास इजी स्कूलिंग सिस्टम से। बेटा नाम बता दीजिए अपना, माइक करीब करके। सैयद हसन शराजी। हसन शराजी। आपका नाम बेटा? माय नेम इज़ आसिया। आसिया। आपका नाम नहीं पूछा था मैंने, आपने नाम नहीं बताया। नाम बता दीजिए जल्दी से। हसनैन। आप बता दीजिए। अब्दुल रऊफ। बेटा आप नाम बता दीजिए जल्दी से। अरसलान। आप बता दीजिए। फैज़ान। बेटा इजी स्कूलिंग सिस्टम की टीम रेडी है। रमज़ान से मुताल्लिक शख्सियात व वाक़यात। पहला सवाल आपसे ये है, बताइए सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बज़बान मुस्तफ़ा बयान फरमाइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हसनैन को दोस्त रखता हूँ और जो भी उन्हें कदर की निगाह से देखे, जो भी उन्हें दोस्त रखे, मैं उन्हें कदर की निगाह से देखा। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त। नबी अस्सलाम की यह हदीस हमारे सबके जहनों में रहनी चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत फरमाते थे अपने नमाज़ों से, और हमें भी यही तालीम और तरबियत हमें मिली है, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के ज़रिए से पहुँचती कि सैयदना हसन हुसैन हमारी आँखों का तारा हैं और हमने बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखनी है, अपने दिल में अकीदत रखनी है उनके लिए। दूसरा सवाल बेटा आपसे, फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ गुस्ल फरमाया और कितनी रकात नमाज नफल बतौर शुक्रिया अदा की? फतह मक्का के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चचा साथ बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर गुस्ल फरमाया और 8 रकात नफल नमाज। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। अब ये भी एक पैगाम है, नसीहत है ना जी कि फ़तह मक्का आपको अल्लाह ने फ़तह भी दी है, कामयाबी दी है, तो उस वक्त भी आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखना है। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने आकर 8 रकात बतौर नफल शुक्राना अदा किए थे। ये एक तरबियत का उन्वान है। तीसरा सवाल बेटा आपसे, दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। ग़ज़वा बदर के कैदियों के हवाले से फैसले पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय के मुवाफ़िक नाजिल होने वाली पहली आयत का तर्जुमा सुना दें। किसी नबी के लिए ये लायक नहीं है कि इसके पास कैदी आए यहाँ तक कि उनको कत्ल करे, उनका खूब खून ज़मीन में बहाए। तुम दुनिया का माल मता चाहते हो, अल्लाह ताला आखिरत की मसलियात चाहता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा गालिब हिकमत वाला है। गालिब और हिकमत वाला है। ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। मफ़हूम ये आयत का उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद जो है फिर इसकी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तायद में ये फैसला दिया था कि आपको इनका खून बहाना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी डांट और सरजनिश आई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि इस मामले को बहुत और आला तरीके से लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक फ़ैसला हो चुका था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर फिर जो है उनकी तायद फरमाई। तीसरा सवाल बेटा आपसे ये है कि चौथा सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खलीफा बिला फसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में ओहदा बताएँ। हज़रत खलीफा चारम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा चारम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में काज़ी के मशीर थे। काजी और मशीर थे। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त। मेरी बहुत सारी बातों का जवाब तो मैं सवालों के तसलसल में दे जाता हूँ, अगर आप उसको याद रखें तो। ज़बरदस्त जी, ज़रा इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। हमारी टीम बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। काजी और मुशीर थे, तीनों खुलफा के दौर में ये बड़े अहम ओहदों पर थे। ज़बरदस्त। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तो कहा जाता है कि जब वो किसी की नहीं मानते थे तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दिया जाता था, क्योंकि फिर अली से इनकार वो नहीं करते थे, क्योंकि आले बैत का रुतबा बड़ा आला और उन्हीं के ज़रिए से हमें पहुंचा कि आले बैत हमारे सर का ताज है। अच्छा बेटा आपसे 5वां सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में क्या वसीयत फरमाई? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत मरवी है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि फ़ातिमा जिससे मैं मोहब्बत रखता हूँ क्या तुम भी उससे मोहब्बत रखोगे? इस पे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की ज़रूर या रसूलल्लाह मैं भी उससे मोहब्बत रखूँगी। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा से मोहब्बत रखो। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला।
یہ نبی علیہ السلام سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ پانچوں جوابات درست ہیں جی، ان کے 5 جوابات کے ساتھ بڑھتے ہیں ریپڈ فائر کی طرف۔ زبردست مقابلہ، ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے، میرا سوال مکمل ہونے دینا ہے پھر جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، اور گھبرانا نہیں ہے۔ جواب نہ آتا ہو پاس کر دیجیے گا، پاس کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، غلط جواب کی نیگیٹو مارکنگ ہے۔ سر، پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ چودھری علی رحمت نے۔ درست۔ پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو۔ درست۔ قرارداد پاکستان کی حمایت سب سے پہلے کس نے کی؟ چودھری خلیق الزمان نے۔ درست۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر ام سلمہ نے کیا فرمایا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت مروی ہے کہ خدا کی قسم عائشہ پر جنت واجب ہے۔ تو درست ہے، 4 جوابات بالکل درست ہیں، زبردست تیاری کے ساتھ۔ اچھا، نام چودھری رحمت علی، آپ نے علی رحمت کہا لیکن یہ غلطی کاؤنٹ ہونی چاہیے تھی، بہت بڑا نام ہے، چودھری رحمت علی نام ہے۔ 4 جوابات ان کے درست ہیں جی، 20 پوائنٹس کے ساتھ یہ ٹیم بھی زبردست مقابلہ، اور 20 پوائنٹس آپ کے ریپڈ فائر میں، 50 پوائنٹس آپ کے، یہ ہم نے آپ کی غلطی نظر انداز کی۔ نام چودھری رحمت علی، یاد رکھیں، بہت بڑے نام ہیں، بڑی شخصیات ہیں، ان کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، ٹھیک ہے۔ پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، بڑی محنت کی۔ تیسری ٹیم کے بعد چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں، مقابلہ بڑا سخت، ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے۔ پہلا سوال بیٹا اپنا نام بتا دیجیے پہلے، رابعہ الطاف۔ ذرا اونچی آواز میں۔ رابعہ الطاف۔ رابعہ الطاف۔ جبران۔ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے، اب تو پہلے پریکٹس ہو چکی ہے، ایک جواب آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیا، اس کے نمبر نہیں ملے لیکن تالیاں بجیں، اس کے لیے شاباشی ملی۔ پہلا سوال بیٹا آپ یہ بتائیے کہ فتح مکہ کے دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھڑے ہو کر دوسرا خطاب عام فرمایا اور خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بتوں کو کس چیز سے گرایا تھا؟ کوہ صفا پر اور کمان کی نوک سے۔ درست جواب ہے جی، کوہ صفا پر کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام نے خطاب فرمایا تھا اور کمان کی نوک سے وہ خانہ کعبہ کے بت گرائے تھے۔ درست جواب بیٹا۔ دوسرا سوال آپ سے، غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے دوسری آیت کا ترجمہ سنائیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نوشتہ مقرر نہ ہو چکا ہوتا جو اس کے بارے میں تم نے لے ضرور تم پر کوئی بڑا عذاب پہنچتا۔ درست جواب ہے جی، زبردست۔ ان کی کلیپنگ تھوڑی زبردست کلیپنگ کر دیجئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ طے نہ ہو چکا ہوتا تو پھر یہ جو ہے بہت زبردست عذاب پہنچتا، کہ یہ ایک بدر کا معرکہ بڑا شاندار معرکہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو حق و باطل کا ایک جو ہے وہ فرق بتایا تھا اور قرآن میں اس کو لکھا، قیامت تک کے لیے اس کو زندہ رکھا، مسلمانوں کی طاقت کا اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی حمایت کا جو ایک یقین تھا جو اس غزوہ بدر میں تھا۔ تو اس حوالے سے یہ دونوں آیات کے ترجمے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تیسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہدہ بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مشیر ان کے وزیر تھے۔ ان کے وزیر تھے، ان کے قاضی تھے، مشیر تھے۔ زبردست جواب ہے جی، زبردست، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ آپ نے دیکھا تینوں خلفاء نے کس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کو اپنے دلوں میں زندہ رکھا۔ انہی کے ذریعے سے آج مجھے اور آپ کو پتہ چلا نا کہ علی کا رتبہ بڑا درجہ بڑا اعلیٰ تھا، بڑا شاندار تھا، انہی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا۔ تو ہم نے بھی اس کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفاء کے دور میں ان کے قاضی اور مشیر تھے اور انہی کی مرضی سے، انہی کی چاہت پر، خواہش پر، ان سے پوچھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا فیصلہ عین مطابق شریعت ہوتا تھا۔ جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ ٹیموں سے آڈینس سے میری گزارش ہے کائنڈلی تھوڑا کلیپنگ ضرور کریں بچوں کے لیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، ان کو پتہ لگے کہ بھائی ہاں بیٹھے ہیں۔ آپ سے 5واں سوال کرنا ہے، میں نے چوتھا کرنا ہے۔ چوتھا سوال بیٹا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر کیا دعا فرمائی تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر کیا دعا فرمائی تھی؟ اچھا، میں نے ابھی انٹرو میں بھی یہ دعا کر دی ہے، یہ دعا میں نے انٹرو میں بھی بتائی ہے۔ میں نے کہا نا میری باتیں سنتے رہیں تو بہت سارے جوابات، کیونکہ مجھے نہیں سوال کی تسلسل کا پتہ ہوتا تو کیا آئے گا، صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیا بتائیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر کیا دعا فرمائی؟ ڈسکس کر لیجئے، مشورہ کر لیجئے۔ ذہن میں آ رہا ہے؟ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بتائیے۔ پیدائش پر کیا دعا فرمائی تھی؟ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بتا دیجئے۔ اچھا، کوئی اور جواب دے گا؟ کون جواب دینا چاہتے ہیں؟ آپ جواب دینا چاہتے ہیں؟ دیجئے جواب مائک میں۔ اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ درست جواب ہے۔ دیکھیں میں نے کہا نا تیاری بڑی شاندار ہوتی ہے ان کی، گھبرا جاتے ہیں بچے، تھوڑا پریشان ہوتے ہیں۔ یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ دعا ہوئی تھی اور پھر اللہ رب العزت سے نبی علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں۔ بالکل درست جواب نہیں ہوا، ان کا درست ہوا اور آپ کا جواب آپ نہ دے سکے۔
पाँचवां सवाल आपसे बेटा ये है, 4 के जवाब आपने 3 के जवाब आपने ठीक दिए हैं। कुरान पाक के नुज़ूल का मक्की दौर कुल कितने दिन पर और मदनी दौर कुल कितने अरसे पर मुय्यद है? मक्की दौर कितने दिन का है तो और मदनी दौर कितने अरसे पर है? पहले मक्की बता दीजिए कुरान पाक। मक्की दौर 4420 दिन पर और मदनी दौर 9 साल 9 माह और 9 दिन। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत आला। मक्की दौर तकरीबन 13 साल, 4420 दिन 13 साल बनते हैं तकरीबन, और मदनी दौर तकरीबन 10 साल का है। ज़बरदस्त बेटा, आपके 4 जवाब दुरुस्त हैं। रैपिड फायर की तरफ जाएंगे, आप रेडी हैं? ठीक है, रैपिड फायर के लिए सर, पाकिस्तान का कौमी खाना कौन सा है? निहारी। दुरुस्त। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम जिस किताबचे में तजवीज़ किया उसका नाम बताएं। अभी और कभी नहीं। दुरुस्त। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में आखिरी झूठा किस का अपने दहन में बारिश सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का। दुरुस्त। कितने सहाबा किराम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के शागिर्द थे? 80। 3 जवाब आपके दुरुस्त हैं। रेबेल उनके बाद आपने कहा 3 जवाब आपके दुरुस्त हैं जी। 15 पॉइंट्स आपके इस राउंड में हैं और 40 पॉइंट्स पिछले राउंड में। ऐसा ही है सर, 3 जवाब आप दुरुस्त दे पाए। चौथा सवाल बैल के बाद था लेकिन वो भी गलत था, अगर बैल के अंदर होता तो हम आपके नेगेटिव मार्किंग करते। और कितने सहाबा थे जी, को बता सकता है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के शागिर्द 200 सहाबा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के शागिर्द थे। ये शान थी इल्म की। तो हमारी बेटियों के लिए एक मैसेज है कि इतने आला शानदार तालीम हासिल की, और फिर देखें शाल तालीम याफ्ता ख़वातीन के 200 सहाबा तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं। ज़बरदस्त मुकाबला, ज़बरदस्त टीमें बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, रिजल्ट देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद दी शाइनिंग स्टार क्विज शो में आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। चारों टीमों ने ज़बरदस्त खेल का ज़बरदस्त जवाब दिए, मुकाबला अच्छा किया। जब तक जजेस इनका रिजल्ट तैयार करते हैं, मैं रोज़ाना की तरह आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ गुलशन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल के उन्वान से। इस आज का जो दिन है वो 15 रमज़ानुल मुबारक, ये बड़ा, एक तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इन दिनों की बड़ी अहमियत और फजीलत है। दूसरा, आज के दिन की खुसूसी अहमियत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम पैदाइश भी है। सैयद हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम पैदाइश इस लिहाज से भी इस्लामी तारीख़ के अंदर बहुत बड़ी अहमियत रखता है कि नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा तसल्ली और तशफ़ी का बायस हुआ था। जब कुफ़ार नबी अलैहिस्सलाम को ये ताना दिया करते थे कि आप अलैहिस्सलाम के जो दोनों साहिबजादे थे वो पैदा होते ही वो फौत हो गए थे, बेटा कोई नहीं था, बेटियां आप अलैहिस्सलाम की थीं। तो ये आम तसव्वुर है कि जो आपकी नस्ल होती है वो बेटों से बढ़ती है। तो कुफार ये ताना देते थे कि आप अलैहिस्सलाम का तो बेटा को है नहीं, तो आप तो जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे बस ख़त्म, आपका दीन ख़त्म, आपका ख़ानदान ख़त्म। इस पर नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मग़मूम हो जाया करते थे, बड़े गमज़दा होते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर सूरह कौसर नाजिल फरमाई अपने नबी की तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए सूरह कौसर नाजिल फरमाई थी, जिसका शान नुज़ूल इस तरह से था। और उसमें पूरी तफसील अल्लाह ने हमको कहा कि हम आपको खैर कसीर अता फरमाएंगे, आप परेशान ना हो कि ये कह रहे हैं कि आपका नाम निशान नहीं रहेगा। नाम निशान तो रहेगा ही, सिर्फ आपका इनका मिट जाएगा। हम आपको खैर कसीर अता फरमाएंगे, आप अल्लाह पर यकीन भरोसा रखें। तर्जुमा मफहूम के साथ आगे, और फिर आखिर में अल्लाह ने कहा कि आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब ये इनाम, यानी जब मदीना हिजरत हो जाती है, आप अलैहिस्सलाम मदीना हिजरत फरमा लेते हैं, तो उस वक्त फिर जब सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश होती है तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर ये हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश को सूरह कौसर की पहली तफसीर कहा जाता है कि यहाँ से फिर नबी अलैहिस्सलाम की नस्ल के बढ़ने का एक जो है वो सिलसिला शुरू होगा। तो आप अलैहिस्सलाम इतने ज़्यादा खुश थे कि ख़ुद घुट्टी उनके मुंह में डालते हैं और अपनी ज़बान मुबारक उनके मुंह में डालते हैं, और फिर ख़ुद अज़ान देते हैं, ख़ुद अकामत कहते हैं, ख़ुद अकीका करते हैं, ख़ुद नाम रखते हैं। और नाम भी वो रखते हैं जो पहले किसी का नहीं था। हसन और हुसैन पहले किसी के नाम नहीं थे, ये अहले अरब से पोशीदा थे, ये जन्नत के नामों में से एक नाम है। तो फिर बहुत सारी फ़ज़ाइल के साथ एक फ़जीलत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो बयान फरमाई, ये कहा कि मेरा ये नवासा, अब ये बात आप सुने सारे, ये बहुत बड़ी गौर की बात है, ज़रूरी बात है, मेरा ये नवासा 2 मुसलमान ग्रोहों में सुलह करवाएगा, 2 मुसलमान ग्रोहों में सुलह करवाएगा। अब ये बहुत बड़ा एक उन्वान था। अब जब सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रुखसत हो गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, हज़रत उमर रुखसत हुए, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, सैयदना उस्मान गनी रुखसत होते हैं तो सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनते हैं, 4 खुलफा। उसके बाद सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनते हैं। ये आपके जहन में होना चाहिए, कौन खलीफा बनते हैं? सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। 6 माह की खिलाफत है सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब यहाँ पर मामलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं,
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। खाना जंगी अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ही बहुत ज़्यादा जो शूरशें शुरू हो गई थी, साजिशें शुरू हो गई थी, और आपने देखा अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इतनी फतूहात नहीं हुई क्योंकि साजिशें बहुत बढ़ चुकी थी। जैसे जैसे नबी अलैहि सलाम के ज़माने से दूर जा रहे थे, वैसे वैसे बाहर की जो पोशीदा कुव्वतें थी, जो साजिशी नासिर थे, जो कुफार थे, वो मुसलमानों पर हमला आवर होते जा रहे थे, साजिशें करते जा रहे थे। और अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अपनी शहादत जो है ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कि उनका इरादा ये था कि वहाँ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करेंगे, यहाँ अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करेंगे, और इनको आपस में लड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये उनकी कोशिश नाकाम रही। अली रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कातलों को सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने कत्ल किया। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनके अली के कातलों को, जिन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, उनको मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर सजा दी और कत्ल किया। अब यहाँ ये सुलह का क्या अंसर बनता है? जब सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनते हैं तो फिर उसी तरह शुरूशें और साजिशें ताकत पर हैं, बहुत ज़्यादा उरूज पर हैं, तो फिर ये फैसला होता है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला उस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रिप रखते थे, क्योंकि उनके ख़ानदान के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अक्सरियत थी और उनकी ग्रिप बड़ी मजबूत थी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की। हर एक को अल्लाह ने कोई ना कोई सलाहियत दी होती है जो 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 बदरजा अतम उनमें मौजूद होती है। तो फिर हसन रज़ी अल्लाह तआला ने, अब ये इख्तलाफ बना था बीच में कि कुछ लोग कह रहे थे जी जो है वो खिलाफत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दी जाए, और कुछ लोग कह रहे थे जी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास रहनी चाहिए। तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि इस वक्त मौजूद तरीन शख्सियत कौन है खिलाफत के लिए। ये हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद देखा कि इस वक्त मौजूद तरीन शख्सियत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिनकी ग्रिप बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त कि वो अगर मामलात को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो कुफार की ताकत नहीं होगी, फिर वो कुफार की वो साजिशें वो कामयाब नहीं हो पाएंगी। अगर हम में आपस में फूट पड़ गई, अगर हम में आपस में इख्तलाफ हो गया, हम टूट गए, तो फिर कुफार की साजिशें हम पर ज़्यादा तेज़ी से हमला आवर होंगी। तो फिर वो हदीस जो नबी अलैहि सलाम ने फरमाई थी कि मेरा ये नवासा दो मुसलमान बड़े ग्रोहों में सुलह करवाएगा, तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खुद बुलाया और चंद शराइत सामने रखी, और उसके बाद खुद मसनद खिलाफत पर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को सुलह राजीनामे के साथ बिठाया। ये दोनों हजरात ने उस वक्त मुसलमानों को एक इंतशार से बचाया, और फिर ये हदीस सच साबित हुई कि मेरा ये नवासा दो बड़े मुसलमानों के ग्रोहों में सुलह करवाएगा। अब इस वाक़े को कहानियों और किस्सों में अजीब तरीके से मरोड़ तरोड़ के हमारे सामने पेश किया जाता है, लेकिन हमने इन शख्सियात को किस्सों और कहानियों में नहीं ढूंढना। ये सहाबा हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम के साथी हैं, यार हैं, दोस्त हैं। नबी अलैहिस्सलाम के हर छोटे बड़े साहबी, छोटे बड़े से मुराद जिसने कम अरसा नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पाया, वो भी इतने ज्यादा कीमती हैं। आप अलैहिस्सलाम के जिस साहबी की जिंदगी को उठाएं वो शानदार और आला है। आप अलैहिस्सलाम की हदीस उनके बारे में बहुत ज्यादा फजाइल वाली और मरवी है। तो हमने इन शख्सियात को नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस में ढूंढना है, हमने इन शख्सियात को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल करता कुरान में से ढूंढ कर पढ़ना है, जिसमें अल्लाह इनसे कहता है कि मैं इन सब से राजी हूं, इन सब से राजी हूं, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन, और ये सब मुझसे राजी हैं। और फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा अहादीस हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा दुआएं फरमाई हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए, और इनके जन्नत होने की बशारत फरमाई। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक इख्तलाफ बना, वो आपस में राजी हुए, उनके मामलात आपस में खत्म हुए। दो भाइयों में भी आपस में कुछ न किसी बात पर इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दर्जा आला, शान आला, इसको अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी तस्लीम करते थे। उनके जरिए से हम तक ही पहुंची कि अली आला है, अली के फ़ज़ाइल को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं पहुंच सकते, लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती, काबिल कदर, अहमियत के हामिल है। तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह करके मुसलमानों के दो ग्रोहों को फसाद से और उस परेशानी से बचाया था, और ये हदीस सच साबित हुई थी। तो हमने इन शख्सियात को कुरान और सुन्नत के हवाले से पढ़ना और देखना है, और किसी और के किस्से कहानियों में हमने नहीं जाना। हमारे लिए अहले बैत भी आला अशरफ हैं, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा भी कीमती और आला हैं। ऐसे ही ये सारे इनको बातों को ज़हन में रखेंगे इंशाअल्लाह। बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ, और मेहमानों से हम आज जो है गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे कि पीस की जो मेहनत है, और आप हज़रात जिस तरीके से मेहनत करके अपनी टीम्स को तैयार करके लाते हैं, कोई शक नहीं कि आप सब की मेहनत है, आप सब की कोशिश है कि ये पीस इतने अच्छे तरीके से ये सारे प्रोग्राम कर पाती हैं, और हमारी जो कोशिश है बच्चों को आइडियाज़ देने की, हम उसमें कामयाब होते हैं। मैम आप क्या कहती हैं, आपको कैसा लगा प्रोग्राम, और इस हवाले से क्या कितना ज़रूरी है ये उन्वान आज के बच्चों के लिए? ये है कि बच्चों की प्रैक्टिस अभी तक जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज है,
یہ عنوان کتنا ضروری ہے آج کے لیے؟ اس عنوان پر بات کیجئے کہ یہ بچوں کی تربیت کے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کو آئیڈیلز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں بہت اچھا عنوان ہے. دوسرا یہ کہ اس سیٹ سے بچے یہ سیکھتے ہیں، ان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے، ان کو ریئل ہیروز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے ریئل ہیروز کون ہیں، بس یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا دنیاوی ہیروز کا ہے کہ یہ ہیں وہ، لیکن ان کو صحابہ کرام، انبیاء کرام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے. یہ ہے کہ اس سیٹ سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کی ذہنی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے. اور میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا سیٹ آرگنائز کیا. بہت شکریہ. تھینک یو. میم کے لیے ذرا کلیپنگ کر دیجیے. بہت اچھے، بہت اچھے. سر جاوید بتائیں یہ عنوان آج کی محنت اور کوشش اس حوالے سے بھی، اور باقی کتنا ضروری ہے ہماری آئندہ نسل کے لیے سب کچھ. سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور آپ سب کا اور پیس کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ کافی عرصے دراز سے جو آپ کی ٹیم الحمدللہ جو کام کر رہی ہے، یہ تو میرے لیے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں، اس فتنے کے دور میں، جہاں سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے دجالی فتنہ کتنا دماغوں میں انٹر ہو چکا ہے کہ ان کو اپنے رول ماڈلز اور ان کو ہیروز کا نہیں پتہ. انہوں نے ان لوگوں کو ہیروز بنا دیا ہے جن کا ہمارے دین سے، ہمارے جو اصل سے ان کا کوئی جو ہے وہ لینا دینا نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اس دور میں، اس خرافات کے دور میں، اس طرح کے شو آرگنائز کرنا، اس طرح تربیت کرنا، میں کہتا ہوں تعلیم سے زیادہ جو تربیت ہے وہ ہونی چاہیے. اور جس طرح سے آپ لوگ تربیت کر رہے ہیں، آپ ہمارے اساتذہ میں سے الحمدللہ، اور جس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے. تو یہ جو یوتھ ہے یہ آگے جا کے ریپرزینٹ کرے گی. اور اسلام جو ہے وہ الحمدللہ بہت خوبصورت اور بہت سادہ سمپل دین ہے. اور الحمدللہ اس خطے کی اگر میں بات کروں تو یہ خطہ بڑا زرخیز ہے، لیکن اس پر محنت، وہ تبلیغی جماعت کہتی ہے کہ محنت بہت ضروری ہے. اور جو محنت آپ کر رہے ہیں الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو. اللہ پاک آپ کے اس پلیٹ فارم میں، آپ کی ٹیم میں مزید طاقت، ہمت دیں، اور اسی طرح آپ ان نوجوانوں کی ذہن سازی کریں. اور مجھے یقین ہے کہ ان میں سے خالد بن ولید آگے نکلیں گے، ان میں سے بہترین جو ہے وہ نکلیں گے، اقوام متحدہ میں جائیں گے، اسلامو فوبیا کے خلاف بات کریں گے، اسلام کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے، اپنے ریل ہیروز کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے. اختتام کروں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر جنید کے لیے، سر جنید کیا ماشاءاللہ آپ کی بڑی محنت ہے، آپ تمام سب کی محنت ہے، یہ چل رہا نظام، آپ لوگ سارے اس کا حصہ ہیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر بابر جون آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے میزبانی کا موقع دیا، آپ نے اپنے سیٹس میں مجھے بلایا اور میرے اسکول کو ریپرزینٹ کروایا. یہ موضوع بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور پیس ایسوسیشن جس طرح ورک کر رہی ہے الحمدللہ میں بہت ہی مطلب کہ جب میں اپنی علاقے میں جب موجود ہوتا ہوں تو میں بہت ہی فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں پیس کا حصہ ہوں، کیونکہ مجھے تھوڑا بہت جو انہوں نے اپنی ذمہ داری سے نوازا ہے، اور میں بہت ہی مطلب خوش اسلوب سے میں اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. آج جس طرح سے آپ نے سیشن کے درمیان، سوالات کے درمیان جو آپ نے پس منظر بتایا، جو امیر معاویہ کے بارے میں بتایا، آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، یقیناً چونکہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا اس دور میں کس طرح سے اس جو ٹاپک کو توڑ مروڑ کے جو ہے وہ لوگوں میں بات کنفیوز کیا جا رہا ہے. تو بہت ضروری ہے آپ کی جو سیٹس، ابھی تو آپ نے چند سوالات بچوں سے پوچھا ہے، لیکن اس بچے نے جو تیاری کی ہے اس میں تقریباً کوئی 150 کوسچن جو ہے بس سیٹس بچے نے پڑھ کے آتے ہیں، اور اس کوسچنز کے اکارڈنگ اس کے بیک ہینڈ میں جو بچوں کو پس منظر بتایا جا رہا ہے، وہ ہم جو پیس کا جو اہم رول ہے وہ الحمدللہ کامیاب ہو رہا ہے. اور اسی بات سے ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی اس پیس کا پارٹ ہیں الحمدللہ. ہمارے بچوں کو آج کے دور میں، اس پرفتن دور پہ، نفس نفسی کے دور میں جو سیٹس فراہم کیا جا رہا ہے، اس بچے کی آنے والے نسلوں میں یہ بات جو ہے وہ رونما ہوگی کہ یار ہم بھی محنت کر کے اس سیٹس کا حصہ بنیں گے. ظاہر سی بات ہے ٹک ٹاکس اور خرافات جو ہے وہ اتنا جو ہے جاوید بھائی نے ہمیں بتایا اس طرح سے کہ وہ ہمارے جو یہودی و نصارہ نے ہمارے ذہنوں میں انجیکٹ کر دیا ہے. یقیناً ہمارے بچوں کے ذہن میں جو رول ماڈل ہے وہ ان کے جو کائنڈس ہے وہ ڈفرنٹ ہو گیا ہے. اب ہمارے رول ماڈل میں نہیں آ رہے ہم، جو ہمارے اسلام کے اکارڈنگ جو معاملات ہے وہ بچے تو سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ کہ اپرچونٹی نہیں ملنی آگے وہ سیٹس میں نہیں جائیں گے، آگے ان کو کوئی فالو نہیں کرنا ہے. اور ہماری یہاں بات بھی محبت کی ہے، بالکل ہم بات بھی یہ کر رہے ہیں، ہم بات محبت کی کر رہے ہیں، کہیں کسی اختلاف کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو محبت ان حضرات میں قائم تھی، آج ہماری اس جنریشن میں بھی محبت رہے، اور جس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کو فالو کیا ہم بھی اس طرح نبی علیہ السلام. دین یہی ہے نا ہمارا دین یہی کہتا ہے الحمدللہ. پیس ہمیں یہ بہت اچھا پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. کلیپنگ کر دیجیے. سر نذیر ماشاءاللہ سر کیا کہیں گے، آج آپ جج بھی تھے، 15:15 اور 15:45 والی کہانی بھی آپ کے سر رہی. جی سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم.
प्रोग्राम तो मुसलसल चलते रहते हैं और बार बार हम बातों को दोहराते हैं, लेकिन जो पीस की जो काविश है, जो एक बुनियादी एक टॉपिक इन्होंने रखा है इस्लामिक हीरोज़ का, कि इस दौर के अंदर जो सोशल मीडिया का दौर है और बड़ा नेगेटिव दौर चल रहा है, बच्चों के जहनों पर एक नेगेटिव जो है इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये एक बहुत एक अच्छा मैं समझता हूँ कि ये पीस की मैनेजमेंट की नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस टॉपिक को लेके चले, अपने बच्चों को अपने रियल हीरोज से रोशनास कराए, उनके बारे में उनको बिठा के एक एक चीज़ समझाए कि ये हमारे जो आज के दौर में जो हमारे रियल हीरो आप लोगों ने बनाए हैं या आप इसको आइडियल समझते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे हीरोज़ हैं वो ये नहीं है, हमारे हीरोज़ ये हैं। हमें इनको मोटिवेट करना है, हमें इनको समझाना है और इनको बताना है कि रिश्तों में मोहब्बत कैसे पैदा होती है और रिश्तों में मोहब्बत आप कैसे बरकरार रखेंगे। तो ये अपने बच्चों को बताने, क्योंकि आज बच्चे हैं तो कल एक जिम्मेदार यही हमारी नस्ल है, तो इनको अभी से मोटिवेट करना है कि जो चाचा मामू खाला ताला ये रिश्ते जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, इनको कैसे संभालना है, इनको कैसे लेके चलना है, इनको कैसे मैनेज करना है। तो ये पीस की एक बड़ी काविश है जो हमें भी एक राह दिखा रही है कि आप भी लेके चले इसको और अपने जो नई जनरेशन है उसको मोटिवेट करें। थैंक यू सर के लिए क्लैपिंग हो जाए। सर वहीं तशरीफ फरमा रहे हैं, पोजीशन अनाउंस कर दीजिए काइंडली और फिर हम जो है ये इनामात दे देते हैं। अगर आप आ जाइए, पोजीशन पहले अनाउंस कर दें। पहले कौन सी टीम है जी? फर्स्ट से अनाउंस कर दीजिए। फर्स्ट में इजी और नजरुल इस्लाम, इजी स्कूलिंग सिस्टम के बच्चे फर्स्ट हैं। इजी स्कूलिंग सिस्टम के ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, साथ में नजीरुल इस्लाम स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। लैपिंग कर दीजिए। फर्स्ट पोजीशन है जी नजीरुल इस्लाम स्कूल की। सेकंड पे फ्रेंड पैराडाइज है 55 नंबर। सेकंड पोजीशन फ्रेंड्स पैराडाइज स्कूल की है। फ्रेंड्स पैराडाइज स्कूल ने जनाब सेकंड पोजीशन हासिल की है। जबरदस्त परफॉर्मेंस। और हमारी आखिरी जो विनर टीम है, आखिरी विनर टीम आखिरी भी होती है, वो है इकरा जन्नतुल अतफाल। इकरा जन्नतुल अतफाल ने हमारे पास थर्ड पोजीशन हासिल की है। बहुत अच्छा मुकाबला बेटा, मेहनत करनी है। नाज़रीन प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे यहाँ। आपसे गुजारिश, फ़लस्तीन के मुसलमानों को सार और अफ्तार की दुआ में न भूलें। हर किस्म का ताउन मुख्तलिफ तंजीम उनसे कर रही हैं, उनके साथ आप भी ताउन कीजिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलाइए। मज़लूम मुसलमान बहन भाई इस वक्त हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। अपने लिए रोज़ाना ज़रूर दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमारा कोई ना कोई किरदार हिस्सा इस मुल्क की तामीर और तरक्की में लिख दे, ताकि हमें भी कहीं ना कहीं याद रखा जाए। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।